ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, मगर किस तरह सारे काम नूं कवर अप किया जा रहा है और ये बड़े स्कैंडल ने, बड़े करप्शन के इशू ने, वो थोड़े सामने लैके आए हैं। थोड़े याद होगा एक बड़ी चर्चित एक MLA साहब ने जिन्होंने हुणे जिहड़े नवे प्रधान बने ने नवजोत सिंह सिद्धू, मैनूं नहीं पता सीगा कि प्रधानगी दे नाल नाल उन्होंने एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान भी शुरू की है कि पहला जिहड़े जिहदे खिलाफ अंजाम बड़े सीरीयस एलीगेशन लगते सी ऑफ माइनिंग, इलीगल माइनिंग दे, और अखबारां ने तुसी सारियां ने बड़ियां खबरां चलाइयां। फिर नाल ही उन्हां ते इलीगल शराब दे किवें उन्हां दा एक अमरीक सिंह सरपंच सी, उहदी वाइफ जिला परिषद मैंबर है, उत्थों किड्डी वड्डी मात्रा च लॉकडाउन दे समय च मदन लाल जलालपुरा दे बहुत वड्डे करप्शन के स्कैंडल सामने आए। और उस वेले भी उस वक्त के जिहड़े SSP साहब सी मनदीप सिंह जी सिद्धू साहब, उन्होंने जदों किसी गल ते अखीर तक पहुँचन लगते सी उस तो पहला उन्होंने ट्रांसफर करता गया। और तुहानूं सब नूं पता है किवें MLA सारे इकट्ठे होके अगेंस्ट मनदीप सिंह सिद्धू बड़ा आवाज़ उठाई सी। जिस MLA दे चर्चे केवल विरोधी नहीं, मैं समझदा चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे श्रोमणी अकाली दल है, हर बंदे ने रौला पाया। और कुछ दिन पहला तो आप फोटो भी आई सी, कांग्रेस लीडर ने भी कहता कि असी दुखी आ गए हैं, और वो कहते आई हैव नेवर टॉलरेटेड इलीगल माइनिंग एंड लिकर ट्रेड। मतलब ये जिहड़ा इलीगल माइनिंग और लिकर ट्रेड के खिलाफ सारे लीडर ने भी कहता कि ये चलाउण वाला बंदा एक मदन लाल जलालपुरे का नाम सामने आउंदा। और मैं वो फोटो विखा दिया क्योंकि मैं जब भी ये वीडियो ते फोटो वेखदा तो मैनू तो हासा भी आउंदा और हैरानगी भी हुंदी है कि कमाल दी ये तो मैनूं लगदा सिद्धू एंड सिद्धू ड्राई क्लीनर्स हो गए। जिहड़ा इन्हां कोल आ जाए वो तो ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰ ਆਵਾਂ 10 ਵਾਰ ਆਵਾਂ 50 ਵਾਰ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। मतलब कि हुण आ दूजी फोटो विखा दे जो लड्डू खाने ਉਹਦੀ भी विखा दी जी वो वीडियो चढ़ा रहा बड़े प्यार। कहण दा भाव कि अज जिहड़ा PPCC का दफ्तर है ਉਹਨੂੰ इलीगल माइनिंग, इलीगल शराब, 2 नंबर के धंधे करने वाले लोगों ने टेक ओवर करता। और जिन्हां दे खिलाफ एडे सीरीयस एलीगेशन सी, जिहड़े एलीगेशन ED ने भी प्रोब करने शुरू कीते सी, और सब नूं पता वो फाइलां नहीं दित्तियां गईयां, एक कवर अप होया। अज वो बंदे बहुत चंगे बन गए। हुण उस बंदे ने ताज़ा काम किहड़ा कीता, और मैं वो खबर पढ़ के भी हैरान रह गया। ये मदन लाल जलालपुरा जी ने उन्हां दे नाल जसदेव सिंह है जिहड़ा इन्हां दा भांजा है, और भांजे दे वास्ते सारे कानून छिके ते टंग ते। एक इंस्पैक्टर नूं इस जिहड़ा भांजा ने 5,04,91,899 बोरियां का गबन किया, जिहदी अमाउंट जे कैलकुलेट करिए तो FIR च जिहड़ी FIR दर्ज हुई है इहदे च 20 करोड़ कह रहे हैं, मगर असल तौर पर जिहड़ी सारी वो करप्शन का लाई है तो कोई मिनिमम टू मिनिमम भी 26 करोड़ का उत्थे आंकड़े दसदे। मगर एक रूल है, देखो मदन लाल जलालपुरे नूं पुछया गया कि तेरे भांजे दा ये करतूत, ते मैं बयान सुन के बड़ा हैरान होया। विधायक दे भांजे वालों करोड़ां दी कणक खुर्द-बुर्द, खुराक ते सप्लाई विभाग की टीम वालों 8 गोदामां दा जांच शुरू हुई है। एक इंस्पैक्टर नूं वध तो वध 2 गोदाम दिते जांदे, एक्ट कहंदा, रूल कहंदे आ।
ਹੁਣ ਇਸ ਅਫਸਰ 'ਚ ਐਡੀ ਖੂਬੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ? ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਦਾ ਭਾਂਜਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਸਦੇਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ 8 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਦੇਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ FIR ਪੜ੍ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਦੇਵ ਸੋ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਦੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ FIR 'ਚ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚਤਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਬਰੋਡ। ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਇੰਨੀ ਨੇੜ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 8 ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਘਪਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭੂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਲੱਭਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੱਭਣ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਅਲਾਈਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, MLA ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, 2018 ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੈਲਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਗ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਡਾਊਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ PMGKY ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਘਪਲਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆ। ਐਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ CBI ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਚਾਹੇ CBI, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਚੈਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੈਟ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੜਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ DFC ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ MD ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿੱਦਣ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ 1883 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੈਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਮਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ CVC ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚੋਂ 87,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਣਕ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ 45 ਪਰ ਗੱਟੇ ਨਾਲ 25% ਬਣਾ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਜੋ। MD ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੱਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜ਼ੀਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ।
ਓਏ ਜੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਦਲੇਰੀ ਫੜਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਏਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਅਫਸਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫੋਰਚੂਨ ਬਦਲਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੈ 9/10/17 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲੇ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਮੋਟਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲਿਖਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਮੋਟਡ ਫਰੋਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੂ DFSC on the orders of the Honorable Punjab and Haryana High Court in CWP number so and so of 2016। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ DFC ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂ, DFSC ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੋ। ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ 2 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲੀਗਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆਫਟਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਹੈਵ presumed that he has got riddance from all his liabilities by attaching a bank draft equivalent to his 3-month salary. This becomes evident from his application per se that he intended to evade his demotion from the post of deputy director to DFSC, which was issued after due consideration is over. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ is over and the representation ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਸਿੰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਸਰਨਡ EMPLOYE, ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 4 was evident from the very beginning of his representation, the file was marked to LR, legal advice ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ, for examination and relevant opinion. The department received the legal advice on 4/8/2017। ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ the officials, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, the officials malified intent could be seen further evident from the fact that he has been evading even the receipt of the charge sheet issued to him। मतलब कि एडा शातिर बंदा है, ये चार्ज शीट ही नहीं रिसीव कर रहा आपकी, मतलब हर तरीके का हथकंडा अपना रहा कि मैनू चार्ज शीट ना होना पवे। एज पर ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, disciplinary proceedings against him have already been initiated under Rule 8 as well as Rule 10 of the Punjab Civil Services Punishment and Appeal Rules 1970। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੈ, ਇਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਜਸਦੇਵ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ
Raya Amritsar's cases regarding irregularities in wheat distribution. ਉਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਬੰਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਫਾਈਲ ਇਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੈਨਲਟੀ 5 ਲੱਖ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਵੀਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਓ 61 ਲੱਖ। ਇਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 6 'ਚ the provisions under provision of rule 3 bracket 2 of rule 7 1975 is categorical that no employee under suspension shall retire from service except with specific approval of the appropriate authority. Moreover, the content of the charge sheet indicates that the same has got huge financial implications which cannot be ignored. आप अफसर लिख रहा कि मैं ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੜੇ serious financial implications ਨੇ। The official has been trying very hard to evade the receipt of charge sheet just to avail the benefits of provisions of so and so which say there was appropriate authority does not refuse to grant the permission of retirement before the expiry of the specified period. बार बार कि ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਸਰਵ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆ here in this case if we see sequence of events the following facts emerge. ਪਹਿਲਾ, his intention to get himself relieved from service was to keep himself insulated from the order of demotion. ਦੂਜਾ, he has not served 3 months notice, rather his intention was to get immediate riddance from the government job because of his involvement in wheat distribution malpractices which surfaced at Amritsar, leading to several food supply inspectors getting suspended and many major penalties and disciplinary proceedings initiated. He was aware of his involvement and likely outcome thereof. The same has happened and the charge sheet has been issued against him in case of Raya wheat distribution scam at Amritsar as mentioned in table para number 5 above. Agla point likhta he has been manipulating the issue of holding the permanent residency of Canada. A afsar jiਵੇਂ ਜਸਦੇਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ on record ਹੈ ਕਿ ਇਹ permanent residency of Canada ਰੱਖਦਾ ਹੈ। He knows that a person holding permanent residency can anytime repatriate capital to the country of his residency. He has been found involved in several cases of diversion of wheat distribution under National Food Security Act. Government of India ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਲੈਟ ਆਫ ਬਾਈ ਜਸਟ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਹਿਸ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ। ਇਨ ਸਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ chances of transfer of illegal money getting transferred to foreign countries cannot be ruled out. Principal Secretary कह रहा है कि ये permanent residence भी है कनाडा का PR है और ये illegal gotten money ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।